اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ٹائم سے ساری ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔ صوبیدار صاحب مجھے دیکھتے رہ گئے اور میں چھاؤنی سے نکل کر اس سڑک پہ آ گیا جو ایئرپورٹ کو جاتی تھی۔ ایئرپورٹ بالکل پاس ہی تھا۔ وہاں اس طرز کے غیر بنگالی کنبوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ مشرقی پاکستان کے کونے سے آئے ہوئے غیر بنگالی اس طرف سے قطاروں میں کھڑے ہوائی جہاز کا ٹکٹ اور پرمٹ لینے کے لیے بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ مجھے محمد پور کا راستہ معلوم تھا، میں اس سے پہلے کئی بار وہاں گیا تھا۔ یہ بستی ایئرپورٹ سے اتنی ہی دور تھی جتنے دور لاہور ریلوے اسٹیشن سے سمن آباد۔ یہ علاقہ بھی سمن آباد سے ملتا جلتا تھا، اگرچہ سمن آباد ایسی خوبصورت اور کشادہ کوٹھیاں وہاں کم تھی۔ محمد پورہ میں بعض بڑے گنجان علاقے بھی تھے جو اچھرا اور گڑی چھاؤں کی یاد تازہ کرتے تھے۔ میں رکشے کا انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ بنگالی سائیکل رکشے والے میرے ارد گرد منڈلانے لگے۔ میں تیز رفتار سواری پہ محمد پورہ کا راستہ طے کرنا چاہتا تھا۔ ٹیکسی وہاں تھی ہی نہیں، رکشہ کوئی خالی نہیں تھا۔ آخر ایک رکشہ میرے پاس آ کے رکا، اسے بنگالی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، محمد پورہ چلے گئے؟ وہ رکشے میں سوار ہو گیا۔ بنگالی ڈرائیور نے اپنے ساتھی سائیکل رکشے والے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور رکشہ سٹارٹ کر دیا۔ میں کچھ پریشان سا تھا، دونوں کے اشارے خطرناک تھے، لیکن اب رکشہ ایئرپورٹ سے فارم گیٹ کی طرف دوڑے جا رہا تھا۔ راستے میں سڑک پر ایک بھی غیر بنگالی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سڑک پر ایک جگہ بائیں جانب دوسری منزل پر ہمارے ایک دوست اسحاق کشمیری کے نواردات کی دکان کی گیلری میں تانبے کے تھار اور سجاوٹی فانوس لٹک رہے تھے۔ گیلری میں کرسی پر اس کا بنگالی ملازم بیٹھا ہوا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ دکان اپنے بنگالی ملازم کے حوالے کر کے لاہور چلے گئے تھے۔ حالات ٹھیک ہو جانے کے بعد وہ ڈھاکہ آ گئے اور حالات زیادہ خراب ہو جانے کے بعد وہ دوبارہ لاہور واپس چلے گئے اور پھر لوٹ کر واپس نہ آئے۔ چنانچہ آج کل ان کی دکان کا مالک ان کا بنگالی ملازم تھا۔ سڑک فارم گیٹ کی طرف مڑی تو چوک میں بنگالی نوجوانوں نے رکشے کو روک لیا۔ یہ ایک بڑا سنگین معاملہ تھا، لیکن چونکہ میں نیا لاہور سے آیا تھا اور مجھے ابھی بھی بنگالیوں کی اسلامی دوستی کا احساس شدید تھا، اس لیے میں ذرا نہ گھبرایا اور رکشے سے منہ باہر نکال کر کہا، کیا بات ہے بابو؟ بنگالی مجھے تعجب سے دیکھنے لگے۔ شاید انہیں پہلی بار کوئی غیر بنگالی ملا تھا جس نے ان کے حالات پہ اس اعتماد کے ساتھ منہ باہر نکال کر بات کی تھی، کیونکہ جیسا کہ مجھے محمد پورہ جا کر معلوم ہوا تھا کہ جس کسی نے رکشے میں سے باہر نکال کر بات کی، اس کی گردن گاجر مولی کی طرح کاٹ کر سڑک پر پھینک دی جاتی تھی۔ میرے اعتماد کام کر گیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ حالات اس قدر خون آشام ہو گئے ہیں تو میرے خیال ہے تو میں بھی اس اعتماد کے ساتھ گردن رکشے سے باہر نہ نکالتا۔ میرے اس طرح سے بات کرنے پر بنگالی نوجوان پرے ہٹ گئے۔ تم کدھر کو جاتا؟ ظاہر ہے انہوں نے میرے رنگ روپ اور بولنے کے انداز سے پتہ کر لیا تھا کہ میں پنجابی ہوں۔ میں نے کہا، اپنی موسی کے ہاں جا رہا ہوں، دھان منڈی میں۔ شیخ مجیب الرحمان کی کوٹھی کے ساتھ والی کوٹھی ہے۔ موسیٰ دھان منڈی اور شیخ مجیب الرحمان کا نام کام کر گیا۔ انہوں نے مجھے آگے جانے کی اجازت دے دی۔ رکشہ ڈرائیور نے مسکرا کر مجھے گردن گھما کر دیکھا اور کہا، بابو جی تم لوگ بڑا خوش قسمت جو بچ گیا، ادھر تو یہ لوگ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ میں نے کہا، بھائی تم بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، بھائی بھائی ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے کیا ڈرنا؟ بنگالی رکشہ ڈرائیور نے کوئی جواب نہ دیا کہ مشرقی پاکستان میں ہندو مکتی بانی اور بھارت کے غیر مسلم ایجنٹوں نے نفرت کا ایسا شدید بیچ بویا تھا کہ مسلمان کی گردن پر چھری چلا رہا تھا۔ رکشہ اب فارم گیٹ سے نکل کر محمد پورہ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ یہ فارم گیٹ ایوب خان نے بنایا تھا۔ رکشہ اب محمد پورہ میں داخل ہو گیا۔ دائیں بائیں ایک منزل پرانی طرز کی برآمدوں والی ویران سی کوٹھیاں تھیں۔ یہاں بہت کم لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ رکشہ مارکیٹ میں جا کر کارپوریشن ہال کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہاں کافی رونق تھی۔ میں رکشے سے اترا اور اس عمارت کی طرف آ گیا جہاں میرے خالہ زاد بھائی رہتے تھے۔ اس عمارت کے باہر ایک گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو زلفی اور فیضے مجھے دیکھ کر حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ یہ ایک امریکی بوڑھی عورت کی قالین کھول کر دکھا رہے تھے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں صرف ان کے لیے ڈھاکہ آیا ہوں۔ وہ بڑے متاثر ہوئے، کتنے شدید حالات میں بھی آ گیا۔ حالانکہ اگر کوئی انسان اپنے کسی عزیز کی خاطر اس قسم کے خراب حالات میں سفر کرتا ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ پیچھے لاہور میں سب گھر والے ان کے لیے بے حد پریشان ہیں۔ وہ ہنس کر کہنے لگے کہ یہاں محمد پورہ میں تو سب حالات ٹھیک ہے، پھر بھی میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں سے اٹھ کر چھاؤنی چلا جانا چاہیے۔ جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر یہاں واپس آ جانا۔ زلفی ہنس کر بولا، حالات بالکل ٹھیک ہے یہاں بھائی جان۔ محمد پور میں ہمیشہ سے امن رہا ہے اور امن ہی رہے گا۔ یہاں دھان منڈی میں شیخ مجیب الرحمان کی کوٹھی ہے، یہاں کبھی قسم کی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ راستے میں بنگالیوں نے مجھ سے پوچھ گچھ کی تھی، وہ بڑے پریشان سے ہو گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ بچ کر نکل آئے، ہم تو اول یہاں سے باہر نہیں جاتے۔ غیر ملکی گاہک اپنی گاڑیوں میں یہاں پر بیٹھ کے آتے ہیں، اگر کبھی گلشن وغیرہ کے علاقے میں جانا بھی ہوتا ہے تو غیر ملکی علاقے کے لوگوں کے ساتھ ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں۔ گلشن کا علاقہ ڈھاکہ کا نیا علاقہ ہے،
जिस तरह से लाहौर में गुलबर्ग का इलाका है, वहाँ ज्यादातर गैर मुल्की सफारती इलाकों के लोग हैं। मैंने खाना खाया और आराम करने के लिए लेट गया। दोपहर के बाद हम मोहम्मदपुरा की मार्केट में गए। यहाँ बिहारियों की बेशुमार दुकानें थी। सब्जी फरोश, मछली फरोश, करियाना फरोश, कपड़े फरोख्त करने वाले थे। सारी दुकानें खुली थी और खूब कारोबार हो रहा था। बंगाली भी दिखाई दे जाते थे मगर वो बहुत कम थे। ज्यादा लोग बिहारी और दूसरे पंजाबी वगैरह थे। वापस आकर हम बरामदे में कुर्सियां डालकर बैठ गए। ऊपर वाली मंजिल में एक नहायत शरीफ मुतवस्सित दर्जे का कुंबा रहता था। महमूद नामी दुबला पतला सांवले रंग का भारी लड़का हमारे पास बैठा हमें अपनी खौफनाक दास्तान सुना रहा था कि किस तरह से वो चिट्टागांव से अपनी 2 नौजवान बहनों को लेकर ढाका पहुंचा था। उसकी दोनों बहनें चिट्टागांव के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी और हॉस्टल में रहती थी। उनके निकलते ही मुक्ति बाहिनी के हिंदू लड़कों ने हॉस्टल पर हमला कर दिया और लड़कियों को अगवा करके ले गए। इन बच्चियों से बहुत कम बच्चियां बाद में बरामद हो सकी। बाकियों का आज तक पता नहीं चल सका कि वो कहाँ है, जिंदा भी हैं या नहीं। महमूद ने कहा, फरीदपुर में हमारी गाड़ी पर हमला हो गया। मुक्ति बाहिनी वाले चुन चुनकर गाड़ियों के गैर बंगालियों को कत्ल करने लगे थे। प्लेटफॉर्म खून से भर गया। मैंने बहुत मुश्किल से बंगाली कहकर अपनी और अपनी बहन की जान बचाई। महमूद की तीनों बहनों कॉलेज में पढ़ती थी। एक चिट्टागांव मेडिकल कॉलेज में थी और बाकी 2 ढाका के किसी कॉलेज में पढ़ती थी। तीनों घर पर बैठी थी क्योंकि ढाका के सारे स्कूल और कॉलेज बंद थे। हर रिक्शा, टैक्सी और गाड़ी पर सियाह झंडी लगी थी। मैंने दोनों भाइयों को वापस छावनी ले जाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, घबराने की कौन सी बात है, चंद एक रोज में हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर मोहम्मदपुर पर हमला नहीं हो सकता। यहाँ तो लाखों की तादाद में गैर बंगाली रहते हैं। एक रोज मैंने बंगाल ड्राइवर का ट्रक देखा। वो मंडी के बाहर खड़ा था। मालूम हुआ कि ये फौज के बागी दस्तों का ट्रक है और अपने फौजियों के लिए सब्जी, गोश्त और आटा का दाल वगैरह लेने आए हैं। शाम को मैं गैर मुल्की वैगन में बैठकर वापस छावनी गया। अपने फौजी अजीज को सारी सूरत हाल बताई। आप लोग बहुत भारी गलती कर रहे हैं। आपको फौरन छावनी आ जाना चाहिए। कोई पता नहीं कि हालात कहाँ से कहाँ चले जाएं। दूसरे दिन जुल्फी और फैजी ने कुछ माल इकट्ठा किया। उसे एक ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन के एक ट्रक में डालकर मोहम्मदपुर से निकालकर छावनी पहुंचा दिया। अब मैं भी छावनी की बजाय मोहम्मदपुर में ही रह गया था। मैंने दोनों भाइयों को उस पर राजी कर दिया तो वो मेरे साथ वापसी लाहौर चले जाएं। मैं उनके लिए वापसी की PIA की टिकट साथ लेकर चला था। अब सवाल उनके परमिट हासिल करने का था। मैंने बहुत ज्यादा सिफारिश डलवाई। हमें परमिट मिल गए, लेकिन इन परमिटों का नंबर 1 हफ्ते के बाद का था। हम सर पकड़ के बैठ गए। अभी हमें ढाका में 1 हफ्ता और बसर करना था। ढाका शहर की हालत रोज बरोज खराब हो रही थी। जगह जगह बम फेंके जाते थे। गैर बंगालियों के मौके पाकर हलाक कर दिया जाता था। दूसरे शहरों और दूसरे अजरा के देहात में भी बहुत हालात खराब थे। ऐसी ऐसी दिल खराश खबरें सुनने में आ रही थी कि आंखों में बेअख्तियार आंसू आ जाते थे। हम शाम को मोहम्मदपुर में अपने मकान के बाहर बैठ जाते और देर तक बातें करते। वहाँ सिगरेट का एक कलीनों का सौदागर खैरदीन भी आ जाता। उसने कमाल होशियारी से काम लेकर अपना सारा माल बुक करवा कर लाहौर भिजवा दिया था। वो खुद जेब में परमिट लेकर लाहौर वापस आने को तैयार बैठा था। उसका काम अब शहर के गैर बंगाली में अफरा तफरी फैलाना था। भाई साहब, पता नहीं कल क्या हो जाए। फौज हमला करने वाली है। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मशरकी पाकिस्तान में भारतीय जासूस तहजीब कारियां कर रहे हैं। मैं एक रोज अपने मकान के पिछवाड़े आंगन में कुर्सी डाले बैठा कोई किताब पढ़ रहा था कि एक साथ वाली मकान की खिड़की में एक सावनी सी लड़की का उदास चेहरा नमूदार हुआ। मैंने कोई ख्याल ना किया। उस लड़की ने मुझे इशारा करके अपनी तरफ मुतवज्जा किया। मैंने किताब पढ़े हटाकर उसे गौर से देखा। वो हंस रही थी। मैंने उससे इशारों में पूछा कि वो क्या चाहती है। उसने एक रुका मेरी तरफ फेंक दिया। एक कागज की गोली से मेरे पाँव के पास आकर गिरी। मैंने उसको खोलकर पढ़ा और लिखा था, आज रात 12 बजे इसी आंगन में मेरा इंतजार करना। मैं परेशान सा हो गया। एक ज़माना था कि आधी रात को कोठे पर झांक कर लड़कियों से मिलने जाया करता था, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा था और फिर मैं ढाका इस मकसद के लिए नहीं आया था। मैं उठकर बाहर आ गया। रात 10-11 बजे तक हम ड्राइंग रूम में ताश खेलते रहे। फिर सब सो गए। मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गया। नींद नहीं आ रही थी। दिल यही कह रहा था कि 12 बजे तक जागो और मालूम करो कि हमसाया की बंगाली लड़की क्या कहना चाहती है। ठीक रात के 12 बजे मैं पिछले आंगन में आ गया। यहाँ एक शरीफे का दरख्त था। मैं उसकी आड़ में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद इस बंगाली लड़की का चेहरा दीवार पर नमूदार हुआ। फिर उसने हमारे आंगन में आहिस्ता से छलांग लगा दी। मैं दरख्त के साये से बाहर निकल आया। अंधेरे में इस सांवली बंगाली लड़की की सुर्ख आंखें सांप की तरह चमक रही थी। मैंने सरगोशी में उससे पूछा कि वो मुझसे क्या कहना चाहती है। उसने मुझे किस लिए बुलाया है। उसने अपना चेहरा मेरे करीब लाकर सरगोशी में गहरे सांस भर के कहा, तुमसे मोहब्बत करते। इसके गर्म सांस में सांप की फुंकार थी। मैं सर से पांव तक कांप के रह गया।
तुम गलती पे हो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, जाओ अपने घर वापस जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे माँ बाप को खबरदार कर दूंगा। इस बंगाली लड़की ने मेरी गर्दन में अपना स्याह सांप ऐसे डाल दिया और मुस्कुरा कर कहने लगी, तुम वापस ना जाओ, यहीं रह जाओ, हम यहाँ से भागकर सिलहट चले जाएंगे। वहाँ मेरी एक बहन का मकान है, वो सिलहट से 50 मील दूर घने जंगल में दरिया के किनारे रहती है। वहाँ मेवा के सुर्ख फूल खिलते हैं जिनकी शराब बनाई जाती है। तुम मेरे साथ वहाँ चले चलो, हम सारी जिंदगी वहाँ रहेंगे। चलो मेरे साथ, वहाँ कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। मैं तुम्हें मोहब्बत का वो फूल दूंगी जिसकी खुशबू तुम सारी जिंदगी ना भुला सकोगे। मुझे बंगाल की जादूगर्दियाँ याद आ गई। मैंने उसके हाथ पीछे झटक दिए और कहा, होश करो अहमद लड़की, तुम अभी गैर शादीशुदा हो, तुम एक शरीफ मुसलमान घराने की लड़की हो। क्या तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं? वो तहकीर अमेज अंदाज में हंसी, जैसे कह रही हो, बड़े अहमक हो तुम, जो एक ऐसी लड़की को उसके माँ बाप की याद दिला रहे हो जो उन सबको छोड़कर पके हुए फल की तरह तुम्हारी झोली में आ गिरी है। मैंने उससे कहा, उसे किसी न किसी तरह वापस अपने मकान में कूद जाने पर मजबूर कर दिया। सुबह मैंने उस लड़की के बारे में तहकीक की तो मालूम हुआ वो एक हिंदू बंगाली लड़की है जो सिलहट से ढाका अपने सहेली के पास आई हुई है। चंद रोज बाद वो वापस सिलहट चली गई। फिर मालूम हुआ कि उसे हिंदू भारतीय गुरीला खोरस ने किराए पर ले रखा है। उसे मुसलमान पंजाबियों पठानों को गुमराह करके भड़काकर फौज के ठिकानों की जासूसी करने का काम लेते थे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।